Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, "What is going on?" "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound." The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, come home, you killed the fattened calf for him?" "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found." Amen. Of what I think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father, so you are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I before we say a word, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
오늘은 그는 왜 감사를 잃어버렸나 라고 하는 제목으로 함께 하나님 말씀을 나누겠습니다. 모든 사람들이 볼 때 감사할 수 없는 상황에서도 감사하는 사람들이 있습니다. 무너진 예루살렘의 폐허 위에서 노래를 불렀던 예레미야가 그랬고, 황무지가 되어버린 땅을 바라보며 감사의 노래를 불렀던 하박국이 그랬습니다. 또한 심한 매를 맞고 감옥에 갇힌 후에 찬양을 불렀던 바울이 그랬습니다. 감사한 것은 이러한 신앙인들이 오늘날도 우리 주변에 있다고 하는 것입니다. 데일리 오클라호마에서 2살짜리 자코리 테일러라는 아이의 기사를 읽은 적이 있습니다. 이 아이는 일종의 조로증에 걸린 아이입니다. 굉장히 특이한 질병으로 미국에 7명밖에 없는 그 병에 걸린 사람이 이러한 매우 특별한 병에 걸렸습니다. 이 아이는 다른 아이들보다 매우 빨리 늙어가다가 13살 전후에 죽는다고 합니다. 이런 아이를 가지고 있는 부모는 얼마나 힘들겠습니까? 얼마나 괴롭겠습니까? 그러나 이 부모는 아이가 자신들과 함께 하고 있다는 것에 하루하루 감사하며 산다고 말했습니다. 이 아이의 어머니는 이러한 말을 했습니다. I feel humbled in his presence. 이 어머니는 하나님 앞에서 나는 겸손함을 느낍니다. 이게 무슨 말일까? 이 부모는 이 아이의 모습에서 인간의 한계성과 생명을 주관하시는 하나님의 능력을 느낀 것이 아닐까? 그리고 자기의 힘으로 해결할 수 없는 아들의 삶을 통해 겸손을 배우게 된 것인가? 고통스러운 환경 속에서도 감사를 잃지 않고 기뻐하고 살려고 노력하는 이러한 사람들이 진정한 믿음의 사람들입니다. 반대로 너무나 풍족하고 부족함이 없는데도 불평하고 원망하며 사는 사람들이 있습니다. 너무나도 풍족한 생활에 감사를 해도 끝이 없을 텐데 그 감사를 잃어버리고 불평과 불만으로 인해 인생을 스스로 불행하게 만들어가는 사람들이 있습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분 부족함이 있으십니까? 사는데 특별한 문제가 있으십니까? 만일 여러분이 그렇게 큰 문제가 없다면 우리는 정말 감사하며 살아야 하잖아요. 여러분 마음속에 하나님을 향한 진실한 감사의 마음이 있으십니까? 여러분 다음 주면 이제 추수감사주일인데 하나님 나를 도와주시고 나를 사랑해 주시는 그 은혜 앞에 우리가 정말 마음을 열고 감사하고 있는가 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘 자신의 인생을 스스로 불행하게 만들어버렸던 한 젊은 남자의 이야기가 등장을 합니다. 오늘 예수님의 이야기에 등장하는 첫 번째 사람, 첫 번째 아들, 그는 얼마든지 행복하게 살 수 있는 모든 걸 가진 사람이었습니다. 집안이 넉넉합니다. 집안에는 종들도 있습니다. 자기는 아버지의 아들로서 결국 아버지의 모든 걸 자신이 물려받게 될 것이고 그에게는 친구들도 있습니다. 가만히 보면 이 사람보다 부족한 사람이 누가 있겠어요? 자, 이 사람은 거의 모든 걸 가지고 있는 사람이다. 그런데 왜 이렇게 인생을 불행하게 살까? 자기 스스로가 인생을 불행하게 만든 거죠. 아버지 앞에 감사하지 못합니다. 살아 돌아온 동생을 기쁨으로 맞이하지 못합니다. 그 모든 게 다 불평이고 불만입니다. 우리는 이 첫째 아들의 인정 없고 이기적인 모습에 고개를 흔듭니다. 그러나 사실 우리의 모습은 어떻습니까? 우리는 우리에게 생명을 주신 하나님 아버지께 감사하며 살고 있습니까? 하나님은 우리에게 너무나 많은 걸 주셨습니다. 우리에게 편히 쉴 수 있는 나만의 공간을 주셨습니다. 일할 수 있는 일터와 건강을 주셨습니다. 우리가 신경질을 부려도 그것을 받아줄 수 있는 가족들이 있습니다. 함께 웃으며 이야기 나눌 수 있는 믿음의 친구들이 있습니다. 언제든지 하나님 앞에 나올 수 있는 교회가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 과연 얼마나 하나님께 마음으로부터 감사하며 살고 있는가?
일이 뜻대로 안 된다고 화를 내고 짜증낸 적은 없는가? 왜 하나님 나에게는 복을 주시지 않습니까? 불평한 적은 없는가? 그러한 적은 없다고 해도 하나님 앞에서 진심으로 감사의 눈물을 흘려본 적은 있는가? 만일 있다면 그건 도대체 언제적 이야기인가? 우리가 첫째 아들을 욕할 수 없는 이유는 그 첫째 아들의 모습이 내 안에도 있기 때문입니다. 다음 주일은 추수감사주일입니다. 우리의 마음속에서 진실한 감사가 넘쳐 나와야 할 것입니다. 그 감사로 우리는 하나님께 기쁨을 드려야 할 것입니다. 오늘은 바로 이 큰아들의 모습에서 그의 문제가 무엇인지, 그는 왜 감사를 잃어버렸는지, 우리는 어떻게 우리 안에 이 큰아들의 모습을 버리고 하나님 앞에 진심으로 감사할 수 있는지, 그와 같은 것들을 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 성경이 주는 첫 번째 교훈은 사랑을 위한 수고를 하라 하는 것입니다. 가정에서 불평과 불만이 나올 때가 있습니다. 그 이유는 자신이 한 일에 대한 보상을 기대하기 때문입니다. 남편을 위해 음식을 준비하고 집안을 가꾸는 일을 하면서 아내는 남편이 자신의 수고를 알아주기를 원합니다. 남편에게 다정한 칭찬을 듣기를 원하는 마음으로 남편을 기다립니다. 남편은 남편대로 밖에서 자신이 얼마나 수고했는지 아내의 따뜻한 말을 기대합니다. 저녁에 두 사람이 만났습니다. 서로에게 무엇인가를 기대하고 있습니다. 남편에게서 아무런 보상이 없을 때 실망한 아내가 남편에게 날카롭게 쏘아붙입니다. 남편도 화가 나서 소리를 칩니다. 내가 밖에서 얼마나 힘들게 일하는지 알아? 나는 집에서 노는 줄 아세요? 아니, 왜 행복하고 서로 사랑해야 할 가정이 이렇게 싸움터로 변하게 됩니까? 서로 무엇인가를 기대하고 있기 때문입니다. 아내는 남편으로부터 보상을 받으려고 하고 남편은 아내로부터 보상을 받으려고 하기 때문입니다. 직장에서 일하는 것은 사실 보상을 얻기 위해 일하는 것입니다. 일하는 것만큼 돈을 받습니다. 보상입니다. 나의 시간과 재능과 힘에 대한 대가입니다. 대가와 보상을 받으면 기뻐야죠. 그런데 직장에서 일하면서 기뻐하는 사람 본 적 있으십니까? 직장 잡고 첫 한다는 기분 좋겠죠. 그런데 직장에서 1년, 2년 일하면서 그 회사에 대해 감사하고 기뻐하는 사람 보셨습니까? 저는 한 번도 본 적이 없습니다. 왜? 그런 사람은 없어요. 모두가 다 내가 투자하는 그 시간과 내 재능과 내 능력보다 난 조금 받는다, 이런 생각을 하지, 나는 너무 많이 받는다고, 우리 회사 사장은 너무나 좋은 사람이라고 이렇게 말하는 사람은 없어요. 여러분은 어떠십니까? 목사님, 저는 제 회사를 정말 사랑합니다. 이런 분이 계실까요? 만일 그렇다면 그분은 정말 훌륭한 분이에요. 우리가 직장을 잡을 땐 직장만 잡으면 정말 좋을 것 같죠. 막상 잡고 나면 불만, 불평이 끝없이 나오게 됩니다. 기쁨은 보상을 통해 오는 게 아닙니다. 그러니까 처음서부터 보상을 기대해서는 안 됩니다. 보상을 기대하는 수고는 힘이 듭니다. 기쁨이 없습니다. 그러나 사랑으로 행하는 수고는 기쁨이 됩니다. 사랑은 보상을 기대하지 않습니다. 마리아는 예수님에게 300데나리온의 향유를 부었습니다. 마리아가 보상을 기대했다면 그럴 수 있습니까? 아닙니다. 마리아는 사랑하기 때문에 자신의 전부를 예수님께 바친 것입니다. 사랑은 전부를 주고 보상을 기대하지 않는 것입니다. 예수님은 십자가에서 그 사랑을 보여주셨습니다. 예수님은 우리에게 전부를 주셨습니다. 그리고 무엇을 기대했나요? 아무것도 예수님 기대하지 않으셨습니다. 우리에게 값없이 주셨습니다. 이것이 사랑입니다. 감사와 기쁨을 잃어버린 사람은 이 사랑을 잃어버린 사람입니다. 남편이 일하는 것은 아내와 자녀를 위해서 일할 수 있는 기회를 얻은 것입니다. 기쁨으로 일해야 됩니다. 그것이 사랑입니다. 그리고 무엇인가를 기대하지 마십시오. 아내도 마찬가지입니다. 남편과 아이들을 위해 일하는 것을 무거운 짐이라고 생각하지 마십시오. 그것을 통해 남편과 아이들에게 그 무엇도 기대해서는 안 됩니다. 오히려 사랑하는 가족들을 위해 일할 수 있다는 것에 감사해야 합니다.
보상을 기대하지 않고 사랑으로 일할 때 사람은 행복한 법입니다. 그리고 감사하게 되는 것입니다. 보상을 기대하면 불행해집니다. 교회에서 일할 때도 마찬가지입니다. 보상을 기대하면 안 됩니다. 사람들의 칭찬을 기대하면 안 됩니다. 하나님을 향한 사랑으로 일해야 됩니다. 보상을 기대하지 않고 일하면 행복합니다. 그런데 오늘 주인공 이 첫째 아들은 어땠습니까? 그는 보상을 기대했습니다. 아버지의 집에서 일하면서 무슨 보상을 기대합니까? 그런데 이 아들은 보상을 기대했습니다. 여러분 29절의 말씀을 보십시오. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니. 이 아들은 아버지로부터 뭔가 보상을 생각한 거예요. 뭔가 자기와 자기 친구들을 위해서 염소 새끼라도 좀 주어서 같이 좀 즐겨라, 너 수고 많았다, 이런 소리를 듣고 싶었던 거죠. 그런데 아버지가 그 말을 안 하니까 이 아들의 마음속에 그러한 것이 하나씩 하나씩 섭섭함으로 쌓였다 하는 것입니다. 자기가 받아야 할 보상이 자기 동생에게 갔다고 생각한 겁니다. 아니 그 동생, 아버지의 재산을 가지고 먼 나라 가서 다 써버리고 온 동생, 아버지는 왜 저렇게 좋아하는 거야? 아버지는 왜 저렇게 저 아들을 위해서 염소를 잡고 왜 저렇게 잔치를 벌이는 거야? 자기가 받아야 할 보상을 자기가 못 받고 동생이 받은 것에 대해 화가 난 겁니다. 자기의 것을 동생에게 빼앗겼다고 생각한 겁니다. 그래서 그는 잔치 자리에 들어가지 않았습니다. 여러분, 보상을 기대하지 마십시오. 보상을 기대하지 않고 사랑으로 일할 수 있을 때 우리는 행복해지고 감사가 넘치는 법입니다. 두 번째로 오늘 본문이 주는 교훈은 용서할 은혜를 지켜라 하는 것입니다. 이 첫째 아들의 문제가 바로 이것입니다. 그에게 은혜가 없습니다. 여러분, 은혜가 없는 사람은 용서할 수가 없어요. 기독교인이 누군가를 용서한다는 건 그 사람에게 용서할 은혜가 있다는 겁니다. 은혜가 없는 사람은 절대 용서하지 않습니다. 아버지의 재산을 가지고 먼 나라로 가서 모든 재산을 탕진하고 돌아온 자신의 동생을 이 첫째 아들은 어떻게 보았습니까? 동생으로 본 게 아니라 원수로 본 겁니다. 어쩌면 당연한지도 모릅니다. 동생 분명 나쁜 사람이었습니다. 살아계신 아버지에게 유산을 달라고, 이거는 유대의 전통에서 있을 수 없는 일입니다. 아버지가 엄연히 살아계신데 유산을 미리 달라고 하니 이러한 불효가 어디 있습니까? 게다가 그 돈으로 착한 일을 한 게 아니라 먼 나라에 가서 실컷 세상을 즐기다가 다 잃어버리고 거지가 되어서 돌아왔습니다. 이 동생이 어떻게 좋게 보이겠습니까? 형은 동생을 동생으로 볼 수가 없었습니다. 우리의 주변에 이런 사람들 많습니다. 도저히 사랑의 대상으로 볼 수 없는 사람들 많습니다. 자기의 이익을 위해 여러분에게 피해를 준 사람이 있다면 여러분은 어떻게 아시겠습니까? 이러한 사람은 10년, 20년, 아니 죽을 때까지 가슴에 품고 있다가 생각날 때마다 꺼내서 질겅질겅 씹게 됩니다. 성서는 은혜는 돌에 새기고 원하는 물에 새겨라 이렇게 말하지만 우리는 거꾸로 합니다. 은혜는 물에 새깁니다. 너무 쉽게 잊어버려요. 그리고 원하는 돌에 새깁니다. 안 잊어버려요. 그래서 여러분 그런 말이 있잖아요. 아내가 임신했을 때 먹고 싶은 거 사주라고, 그거 안 사주면 죽을 때까지 그 얘기 듣는다고. 자, 사랑하는 남편이지만 죽을 때까지 그 섭섭함이 남아있는 거예요. 괴롭힌다 하는 것입니다. 여러분, 지난 1년 동안 여러분이 받은 은혜를 생각해 보십시오. 우리 참 많은 은혜를 받았습니다. 우리가 40일 기도를 하면서 은혜 받고, 또 YNCR을 하면서 몽골 선교를 통해, 또 부흥회를 통해, 또 우리는 주일 예배 때마다 하나님 앞에 은혜를 받아왔습니다. 위로해 주시고 우리에게 용기를 주시고 때로는 우리가 지었던 죄도 용서해 주시고 하나님 우리에게 정말 많은 은혜를 주셨습니다. 그런데 받은 그 은혜는 지금 다 어디에 갔습니까? 은혜 받고 아름다운 열매를 과연 맺었습니까? 우리는 은혜를 너무 쉽게 잊어버립니다.
그리고 미움과 원하는 돌에 새깁니다. 가족끼리도 용서하지 못하고 잊지 못합니다. 용서하지 못하면 불행해집니다. 자신만 불행해지는 겁니다. 용서하지 못하면 감사가 나올 수 없습니다. 그리스도를 처음 영접하면 가장 먼저 해야 할 일은 이것입니다. 용서하는 겁니다. 왜 용서해야 하는가? 내가 하나님으로부터 용서를 받았기 때문입니다. 하나님이 나의 죄를 용서해 주셨는데 내가 나에게 죄 지은 자에게 용서하지 못한다면 내가 어떻게 하나님의 얼굴을 뵐 수 있겠습니까? 용서해야죠. 용서는 내가 진심으로 하나님께 용서받았다고 하는 증거입니다. 여러분, 내 죄가 큽니까? 다른 사람의 죄가 큽니까? 내 죄가 큰 겁니다. 다른 사람의 죄는 나에게 아무런 영향이 없어요. 그 사람이 무슨 죄를 지었건 나와 관계가 없어요. 그런데 내가 지은 죄는 결국 나를 심판대에 세우잖아요. 그러니까 내 죄가 더 큰 거예요. 그런데 나는 하나님으로부터 그 죄를 용서받았어요. 그러면 내가 정말 기쁜 마음으로 나에게 잘못한 사람도 용서하며 살아야지요. 여러분, 용서할 수 없는 사람이 있으십니까? 세상에 그런 사람은 없습니다. 요셉은 자기를 죽이려고 했고 자기를 노예로 판 형들을 만났을 때 눈물로 그들을 용서했습니다. 요셉의 승리가 위대한 이유가 바로 이것입니다. 원수를 갚을 수 있는 힘을 얻게 되었을 때 그는 원수를 갚지 않았습니다. 용서해주고 나아가서 도움도 주었습니다. 요셉은 형들에게 이렇게 말합니다. 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 요셉은 용서할 뿐 아니라 도움도 주고 위로까지 주었습니다. 요셉이 하나님의 사랑을 받은 이유는, 또 요셉이 위대한 이유는 그는 용서했기 때문입니다. 사람은 용서할 때 위대해집니다. 위대한 사람은 용서하는 사람입니다. 주님은 십자가에서 우리에게 용서를 보여주셨습니다. 주님께서 돌아가신 이유, 우리를 용서하시기 위함입니다. 그 예수님의 사랑 앞에서 우리도 모든 사람을 용서할 수 있어야 합니다. 이 형은 돌아온 동생을 용서해야만 했습니다. 그리고 그를 받아들여야 했습니다. 그러나 그의 마음속에는 용서할 은혜가 없었습니다. 은혜가 없기에 용서가 없었고, 용서가 없기에 그는 감사하지 못했습니다. 아버지의 잔치자리에 들어갈 수가 없었습니다. 우리는 하나님의 잔치자리에 들어가야 할 것입니다. 그러나 미움과 원한을 가슴에 품고 있을 때 우리는 그 자리에 들어갈 수 없다는 것을 기억해야 합니다. 누구든지 용서하십시오. 여러분의 가족들을 용서하십시오. 친구들을 용서하십시오. 여러분에게 잘못한 사람들을 용서하십시오. 용서할 때 하나님의 기쁨이 있습니다. 용서할 때 내가 하나님 앞에 감사하게 된다고 하는 것입니다. 마지막으로 우리가 생각해야 할 교훈은 하나님의 아픔을 생각하라 하는 것입니다. 첫째 아들이 불평과 불만을 가지고 있었던 건 아버지의 마음을 생각하지 못했기 때문입니다. 첫째 아들은 자신이 아버지를 위해 수고하는 것을 아버지는 조금도 생각해 주지 않는다고 생각했습니다. 그런데 정말 그럴까요? 아닙니다. 아버지는 큰아들을 언제나 자랑스럽게 생각하고 있었습니다. 그에게 늘 고마워하고 있었습니다. 불평하는 아들에게 아버지는 말합니다. 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이 아니냐. 아버지는 자기의 모든 것이 이미 큰아들의 것이라고 생각하고 있었습니다. 아버지는 큰아들을 깊이 생각하고 있었지만 큰아들은 아버지의 마음을 생각하고 있지 못했습니다. 우리 메일리 집사님이 아름다운 찬양을 불러주셨습니다. You are a good, good father. It's who I am. 하나님은 정말 좋은 아버지입니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. It's who I am. 그게 바로 납니다. 하나님의 사랑을 받고 있는 그가 바로 납니다. 아름다운 찬양이죠. 여러분, 하나님의 마음을 알 때 감사가 나오는 겁니다.
하나님의 마음을 모르는데 어떻게 감사가 나오겠습니까? 첫째 아들은 아버지의 마음을 몰랐어요. 둘째 아들이 아버지를 떠난 이후에 아버지가 얼마나 마음이 힘들었는지, 그리고 그 아들이 돌아오기를 기다리면서 매일같이 집을 나와서 거리를 바라보고 있는 그 아버지의 아픔을 생각하지 못했어요. 둘째 아들이 돌아왔을 때 이 아버지가 얼마나 기뻐하는지 아버지의 마음을 생각하지 못했습니다. 만일 그가 아버지의 마음을 알았다면 돌아온 동생을 붙잡고 이렇게 말했을 겁니다. 너 왜 이제 왔니? 아버지와 내가 얼마나 너를 기다렸는지 아니? 아버지는 내가 떠난 날부터 매일매일 너를 기다리느라고 하루 종일 내가 떠난 길목만 바라보고 계셨어. 잘 왔다. 이제 나와 아버지와 함께 살자. 첫째 아들은 이렇게 말해야 했습니다. 그런데 그 말을 못한 거죠. 아버지의 마음을 몰랐으니까. 아버지는 나는 미워하고 내 동생만 사랑하는 사람이야, 이런 생각을 한 겁니다. 여러분, 이런 생각을 이 사람만 했나요? 대부분의 자녀들이 이런 생각해요. 엄마는 누구만 좋아해, 아빠는 누구만 좋아해, 다 이런 생각합니다. 그런데 사실 그거 아니잖아요. 여러분이 낳은 자식인데 누구는 좋아하고 누구는 미워하나요? 다 내 자식인데. It's who I am. 내가 바로 그 사람인데, 내가 하나님의 사랑을 받고 있는 그 사람인데 왜 그걸 모를까? 사람들 잘 모릅니다. 시간이 지나고 인생을 살아간 다음에, 아, 우리 어머니는 나를 사랑하셨구나, 우리 아버지는 나를 사랑하셨구나, 그때 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 우리도 이 하나님의 마음을 알아야 합니다. 우리가 하나님을 떠나서 내 마음대로 살아갈 때 하나님이 하루 종일 우리를 기다리고 계셨던 그 하나님의 아픔을 우리는 생각해야 합니다. 하나님 우리를 기다리고 계셨습니다. 제 아이들이 어릴 때 집에 오는 시간이 있었어요. 10시예요. 10시에는 꼭 돌아와야 된다. 이게 그냥 우리 가정의 룰이었어요. 그런데 이게 그렇잖아요. 아이들이 처음으로 자동차를 운전하게 되면서 10시까지 집에 돌아오는 게 보통 힘든 일이 아니에요. 친구들하고 놀다 보면 10시는 휙 지나가 버리잖아요. 10시가 지나가면 저는 매우 불안해집니다. 걱정이 됩니다. 자동차 사고가 난 건 아닐까? 11시가 넘어가면 기다리다가 화가 납니다. 그래서 이렇게 기도한 적이 있습니다. 하나님, 사고가 나도 좋은데 몸은 절대 다치지 않게 해주세요. 저는 진짜 이렇게 기도했어요. 그런데 얼마 지나지 않아서 제 이 기도가 얼마나 잘못된 기도인지를 깨닫게 됐어요. 어떻게 깨달았냐 하면 사고가 난 거예요. 제 아이들 둘 다 큰 사고가 나서 자동차가 폐차가 됐어요. 그런데 몸은 멀쩡해요. 그래서 제가 그 사고를 경험하면서 내가 왜 그렇게 기도했을까? 사고가 나도 좋은데 몸은 멀쩡하게, 몸은 안 다치게 해주세요, 이게 아니라 하나님 어떤 상황에서도 사고가 나지 않게 해주세요, 그렇게 기도해야지. 내가 왜 그렇게 기도했을까? 후회를 했습니다. 아이들이 오지 않고 12시가 넘어가면 제 화가 극도로 이제 오르게 되죠. 12시 넘어서 아이들이 들어옵니다. 그러면 방에 들어가는 아이들을 보면서 화를 내죠. 또 적당한 벌을 줍니다. 그 당시에는 일주일 동안 컴퓨터 못 써. 이게 굉장히 큰 벌이었는데 그런 벌을 주곤 했어요. 그러면 방으로 들어가는 아이들의 뒷모습을 보면서 저도 그런 생각을 합니다. 나는 왜 이렇게 이러한 일에 화가 날까? 여러분, 제가 왜 그렇게 화가 났을까요? 그 아이들이, 제 아이들이 미워서 화가 났을까요? 너무 사랑하기 때문에 화가 난 거예요. 너무 사랑하니까 그런 상황을
못 받아들이는 거죠. 여러분, 도대체 우리 아빠는 왜 나한테 이렇게 화를 내지? 내가 싫어서 내는 게 아니에요. 나를 너무 사랑하니까 그 마음을 못 추스리는 거죠. 우리는 그것을 이해해야 합니다. 이것이 부모의 마음이죠. 이것이 우리를 향하신 하나님의 아픔입니다. 제멋대로 움직이는 우리를 사랑하시는 하나님의 아픔입니다. 하나님은 우리가 실망할 때 아파하십니다. 우리가 시험에 들었을 때 하나님 아파하십니다. 우리가 하나님보다 세상을 더 좋아할 때 하나님 아파하십니다. 우리가 죄에 빠질 때는 더욱 아파하십니다. 우리가 하나님의 이 아픔을 알아야 합니다. 첫째 아들은 하나님의 아픔을 몰랐습니다. 아버지의 아픔을 몰랐습니다. 아버지가 얼마나 자신의 동생을 기다렸는지, 지금 얼마나 기뻐하고 계신지 관심이 없습니다. 아버지의 아픔을 몰랐기에 그는 어떻게 해야 아버지를 기쁘시게 해드릴 수 있는지도 몰랐습니다. 그는 축제의 자리에 들어가지 못했습니다. 분노와 미움과 아버지에 대한 실망이 그를 불행하게 만든 것입니다. 여러분, 29절의 말씀을 다시 한번 보십시오. 아버지께서 대답하여 이르시되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니. 여러분, 이 구절을 영어 성경으로 한번 보십시오. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never give me even a young coat, so I could celebrate with my friends. 여기서 이 아들이 뭐라고 그러나요? I've been slaving for you. 아들이잖아요. 아들인데 하는 말은 뭐예요? 아버지, 내가 아버지 앞에서 아버지를 위해 노예처럼 일했습니다. 아니, 어떻게 자기를 노예로 생각하지? 이 아들은 하나님의 아들이라고 생각하지 않고 있는 거예요. 노예라고 생각하는 거예요. I've been slaving for you. 여러분, 하나님은 노예를 원하시는 분이 아니죠. 우리는 하나님의 노예가 아닙니다. 우리는 하나님의 자녀예요. 하나님 우리를 사랑하십니다. 우리가 이것을 잊지 말아야 할 것입니다. 이 아들은 아버지와 함께 얼마든지 행복하게 살 수 있는 상황이었지만 그는 불행했습니다. 감사를 몰랐습니다. 기쁨을 몰랐습니다. 첫째 아들의 모습이 우리 안에 있습니다. 우리도 우리가 한 일에 대한 보상을 기대해 왔습니다. 우리가 기대한 대로 보상이 주어지지 않으면 화를 냈고 실망했습니다. 우리에게 싫은 사람, 미운 사람이 있었습니다. 그런 사람들 때문에 괴로웠습니다. 그 사람들을 용서할 생각을 하지 못했습니다. 그리고 우리도 하나님의 아픔을 잘 몰랐습니다. 우리도 하나님의 마음을 아프게 해 드릴 수 있다는 사실을 생각하지 못했습니다. 그래서 우리는 불행했고 감사를 잃어버렸습니다. 은혜 아래 살면서도 감사하지 못했던 첫째 아들의 모습, 그 모습이 내게도 있다는 걸 생각하면서 우리 모두가 그 마음을 이겨낼 수 있게 되기를 바랍니다. 극복하고 우리 모두 감사하며 주님의 손을 잡고 기쁨의 삶을 살아가시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님, 우리는 냉정한 첫째 아들을 통해 우리의 모습을 봅니다. 우리에게 잘못한 사람 우리는 쉽게 용서해 주지 못했습니다. 주님은 우리를 용서하셨는데 우리는 다른 사람을 쉽게 용서하지 못했습니다. 우리의 이 부족함을 용서하여 주시고 이제 우리가 하나님의 마음을 깨닫고 다른 사람을 이해하고 용서하며 하나님의 기쁨이 될 수 있도록 우리를 붙잡아 주시옵소서. 우리가 어떻게 살아야 하나님의 기쁨이 되는지 생각하면서 감사하며 하나님과 동행하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님, 여러분, 우리 교회 알리는 말씀 참고하시기를 바랍니다. 다음 주일은 추수감사 주일입니다. 여러분, 우리 한국교회가 추수감사 주일에 매년
우리의 가족 숫자대로 하나님 앞에 쌀을 봉헌했습니다. 그런데 지난 몇 년 동안 우리가 그것을 조금 바꾸었어요. 지금까지는 여러분이 쌀을 그냥 가지고 오셨는데, 그러다 보니까 이 1년 동안 우리가 그 쌀을 부엌에 두고 먹다 보니까 벌레도 생기고 안 좋아졌어요. 그래서 우리가 작년부터죠, 봉투에 헌금으로 여러분이 쌀 그 금액만큼 봉투에 헌금을 넣어서 봉헌을 하시면 이 금액은 그냥 우리가 재정부에서 잘 가지고 있다가 쌀이 필요할 때마다 구입을 하도록 그렇게 했습니다. 그래서 참 여러 가지가 도움이 많이 됐어요. 그래서 여러분 다음 주에 오실 때 이 추수감사 쌀 봉헌, 이 봉투에다가 여러분이 쌀을 봉헌해 주세요. 사실 뭐 이거 그냥 여러분이 1년 동안 먹는다 생각하시면 그냥 여러분 밥값 내는 거라 생각하시면 돼요. 이게 동참해 주시면 대단히 감사하겠고, 이 추수감사 주일 만찬은 우리 온 교우들이 함께 동참해서 우리가 만찬을 준비합니다. 여러분 오실 때, 다음 주에 오실 때 디저트나 음료수를 사오셔도 좋고, 아니면 여성교회에 뭐 한 20불 도네이션 하시면서 여성교회가 준비하는 음식에 여러분이 참여하셔도 좋습니다. 어쨌든 우리 모두가 함께 참여한다라는 마음을 가지시고 이 추수감사절 만찬 준비에 여러분 협조해 주시기를 부탁을 드립니다. 다음 주일 예배 시에는 성만찬이 있겠습니다. 몽골 선교위원회는 다음 주일로 연기를 하겠습니다. 어제 토요일 날 이원영 선교사님 가정에 혼인 예식이 있었죠. 그래서 이광용 장로님 또 김영준 장로님 다 이번 주에 돌아오시니까 우리가 그 얘기도 좀 들을 겸 해서 다음 주로 몽골 선교위원회 모임 연기하도록 하겠습니다. 여러분 다음 주일에는 또 예배 후에 전교인 사진 촬영이 있습니다. 여러분 예쁘게 입고 오시고 사진 촬영하시고, 또 가족별로 사진 찍고 싶으신 분 이윤규 집사님이나 이경진 집사님에게 말씀하셔서 꼭 사진 찍게 되시기 바랍니다. 성경 읽기 곽희정 집사님이 성경 통독 3등으로 마치셨습니다. 자, 이 시상은 5등까지만 합니다. 그래서 이제 연말이 다가오면서 몇 분 안 남았는데 여러분 열심히 읽어주시기 바라고, 곽희정 집사님 나오셔서 상품 받아가시기 바랍니다. 수고하셨습니다. 오늘 점심 봉사는 청장년부 여자분들 수고해 주시겠고, 오늘 헌화는 엄혜정 사모님 생일을 맞아 봉헌해 주셨습니다. 고맙습니다. 은혜로우신 하나님, 우리의 삶을 불평하며 살지 않도록 도와주시옵소서. 우리는 이미 하나님으로부터 평생 갚아도 갚을 수 없는 은혜를 받았음을 생각하면서 하나님 앞에 늘 기쁘고 감사한 인생을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 추수감사절 기쁨으로 맞이하게 하시고 진심으로 감사하는 절기가 되게 해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 도우심이 영원히 우리와 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.